دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم 5ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا والمحصنات من النساء۔ احسان 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے: شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام، یعنی شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں، مگر یہاں پہلا معنی مراد ہے کہ شادی شدہ عورتیں۔ دوسرا نمبر، پھر لونڈی اور غلام کے مسئلے پر بات کی، اور جو قیدی ہو جائیں جنگ میں ان کو یوں ہی آزاد پچھواڑے رہنے سے اور چھوڑ دینے سے فساد ہوتا، تو اسلام اس سلسلے کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اسلام نے اس سلسلے کو بند کیا، مگر غلام اور لونڈی کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بند کیوں نہیں کیا، اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تیسرے نمبر میں آیت نمبر 24 میں شیعوں کے باطل اور جھوٹے متع کا جہاں بطلان ہوتا ہے وہاں ہی اسی سے ہی حلالہ کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہی حلالہ کروانے والے شیعہ کے متع کا تو انکار کرتے ہیں اور خود حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ اگر دونوں کی تعریف پڑھ لی جائے پھر بھی پتہ چل جائے، مگر حدیث میں متع منع کر دیا گیا اور حلالہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی، والعیاذ باللہ۔ چوتھے نمبر پر خرید و فروخت میں رضامندی ہو اور حلال اشیاء کی تجارت ہو۔ 5ویں نمبر پر آیت 31 میں کبیرہ گناہوں کے اجتناب پر صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 6 نمبر پر دوسروں پر اللہ کے فضل و کرم کو دیکھ کر کے اپنی حسد نہ بنائیں، یعنی ان سے حسد نہ کریں۔ کسی پر اللہ نے فضل و کرم کیا ہے تو رشک کریں، حسد اور اس کی حسرت نہ کریں۔ 7واں نمبر، گھریلو نظام کو چلانے کے لیے مرد کو سربراہ اور حاکم بنایا گیا، مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت کی وجہ سے، مگر جو عورت کسی ملک کی یا کسی گھر کی سربراہی کرتی ہے وہ ملک اور گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں عورت کی چلتی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور عورت کے سپرد کر دیے۔ یہاں پر لوگ حقیقت میں رن مرید بنے ہوئے ہیں، وہ خامد ہو یا کسی ملک کے ووٹر ہوں جو عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصول بیان فرمایا۔ نافرمان بیوی کو طلاق دینے سے پہلے 4 تدابیر بتلائی گئیں جو اکثر مسلمان آج کے مرد شادی شدہ حضرات نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے پھر طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ کے یہ 4 احکامات مان لیے جائیں تو آج صلح اور صفائی ہو، کیونکہ گھر کا جو مدار ہے وہ عورت پر ہے۔ اگر عورت یعنی یہ مدار ہی خراب ہو جائے تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی چپکلش آ جائے تو پہلا طریقہ قرآن نے بتایا کہ اس کو سمجھائے، واضح و نصیحت کرے۔ اگر وہ اس پر رضامند نہ ہو، اپنے آپ کو صحیح نہ کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کے ساتھ اپنا بستر الگ کر دے، یعنی وہ الگ سوئے اور یہ الگ سوئے۔ اور تیسرا طریقہ، اگر اس کے بعد بھی حالات بہتر نہ ہوں تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے درمیان یہ جو جدائی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہے، وہ اپنی بیوی کو ایسی پٹائی کرے جس سے اس کو کوئی زخم نہ آئے۔ چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے، اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو تو انصاف کرنے والا ایک مرد عورت کے گھر سے لیا جائے اور ایک مرد انصاف کرنے والا خاوند کے گھر سے لیا جائے۔ اگر یہ صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، صلح کروا دے گا۔ کیا خوبصورت طریقہ قرآن نے بتلایا ہے۔ کیا آج جتنے گھروں میں پریشانی ہے، کیا یہ 4 طریقے ایسے آزمائے؟ قرآن پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے؟ اس قرآن کو تو لوگوں نے مردوں پر پڑھنے کے لیے صرف رکھا ہوا ہے۔ 8ویں نمبر پر قرآن کے یہاں پر 4 یہ جو طریقے بتائے گئے ہیں طلاق سے پہلے، یہاں 4 طریقوں کے بعد اللہ نے طلاق کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ اگر یہ اپنانے کے بعد بھی صلح نہ ہو تو اس کو طلاق دے دو؟ کیونکہ اگر یہ 4 طریقے آپ نے اپنا لیے تو طلاق کا انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے فیصلے کرنے والے بھی دونوں طرف مخلص نہیں ہوتے، وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو تباہ کرے جو گھروں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کی سوچ سے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اور میاں بیوی خود بھی جب نہیں چاہتے ساتھ رہنا
तो वो भी इन 4 फैसलों को आजमाए बगैर पहला काम तलाक का करते हैं, जो कि बिल्कुल आखिर में होना चाहिए। 9वां पॉइंट, फिर सबको हर मामले में अदल व इंसाफ का हुक्म दिया गया ताकि इज्तिमाई तौर पर सबकी ज़िंदगी कामयाब और दुरुस्त हो जाए। 10वां पॉइंट, कंजूसी करना काफरों की सिफात में है और कुरान में दूसरी जगह फजूल खर्ची करना शैतान के भाई होने से बुरी तशबीह दी है, तो दोनों में इत्तिदाल करना चाहिए। 11वां पॉइंट, रिया और दिखावे से बचें, जिससे न सिर्फ आमाल बर्बाद होते हैं बल्कि इस अमल करने वाले को भी ये अमल बर्बाद होने के बाद इसको जहन्नम में ले जाता है, और दिखावे वाले काम करने वाले को शैतान का दोस्त कहा। 12वां पॉइंट, अल्लाह ताला किसी पर एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता और अगर नेकी हो तो उसको दुगना कर देता है। 13वां पॉइंट, फिर नमाज, गुस्ल और तयम्मुम के मसाइल बयान किए गए। 14वां पॉइंट, शिरक के बारे में कहा कि ये मुआफ़ नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी इंसान के गुनाह हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के नीचे, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वैसे ही माफ़ कर देंगे, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे तो उनकी सज़ा दे करके बंदा एक न एक दिन जन्नत में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो शिरक करते हुए मर गया, यानी शिरक किया या उससे तौबा ना की, तो ऐसा बंदा हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। जैसा कि सूरह माइदा की 72 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया कि उन पर जन्नत को हराम कर दिया और उनका ठिकाना जहन्नम है, और ये शिरक करने वाले ज़ालिम की कोई मदद और कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। और यही मेराज का तीसरा बड़ा तोहफ़ा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा, आपकी उम्मत का वो बंदा जो हलाक कर देने वाले कबीरा गुनाह करके आ जाए, लेकिन उन गुनाहों के अंदर अगर शिरक नहीं होगा तो मैं सारे गुनाह मुआफ़ कर दूंगा। ये मुस्लिम शरीफ की 431 नंबर हदीस और पुराना हदीस नंबर 173 नंबर है। अगर उम्मत इस मिराज के तीसरे तोहफे को ही समझ ले तो शायद कोई भी जहन्नम में ना जा सके अगर इस पर अमल कर लिया जाए। मगर लोगों ने मिराज के तोहफे को ज़ाया कर दिया, बल्कि उनको पता ही नहीं कि वो कौन कौन से तोहफे हैं और कितने हैं, तो अमल कैसे करे। 15वां पॉइंट, आयत नंबर 50 में लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भी झूठ बोलते और बांधते हैं, यानी जो बातें अल्लाह ने ना कही हों वो अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लोग झूठ बांधते हैं। जो तरीके और जो बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाई हों वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं। जैसा कि रमज़ान से पहले अक्सर ये मैसेज आता रहा कि जो बंदा ये मैसेज आगे फारवर्ड करेगा, रमज़ान की सबसे पहले किसी को मुबारकबाद देगा, उसके 60-70 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये झूठ है, ऐसी हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई। और आपने फरमाया जिसने मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब की जो मैंने ना कही हो तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, वलियाज़ु बिल्लाह। 16वां पॉइंट, आयत नंबर 58 में हुकूमती ओहदे उन लोगों के सुपुर्द करना चाहिए, उनको इख्तियार करना और वोट देना चाहिए जो इसके अहल और हकदार हों, और इसी तरीके से जिनके पास अमानतें हों तो जिनकी अमानतें हैं हकदार लोगों को ही वापस करनी चाहिए। आयत नंबर 59 में 17वां पॉइंट, सूरह निसा की आयत नंबर 59 में मुसलमानों के तमाम इख्तिलाफात का हल सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों में रखा, जो खालिस किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में और आपके फरमान में। मगर लोग इन 2 बातों से खुशी नहीं, किसी तीसरे को बीच में लाकर इख्तिलाफ को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इख्तिलाफ ख़त्म ही नहीं करना चाहते। अगर इख्तिलाफ ख़त्म करना है और हक़ को पहचानना है और तलाश करना है तो सिर्फ़ यही 2 तरीके हैं, यही 2 ज़ाब्ते हैं जिनकी वजह से आप अपने इन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर सकते हैं। अगर इन 2 ज़ाब्तों को छोड़ करके किसी तीसरे ज़ाब्ते और तरीके को बीच में लाया जाएगा तो आप एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लो, वो तुम्हारा इख्तिलाफ़ ख़त्म नहीं हो सकता। जितनी मर्ज़ी मीठी मीठी गुफ्तगू कर लें, मीठे मीठे रो रो करके तकरीरें कर लें, तो जब तक इन 2 चीज़ों को ना अपनाया जाए तब तक इख्तिलाफ़ ख़त्म नहीं हो सकता। 18वां पॉइंट, जो लोग आयत नंबर 64 में जो लोग इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से मुराद आपकी ज़िंदगी में आएँ, लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि मदीना जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हो जाए और आप हमारे लिए दुआ कर दें तो अल्लाह ताला कहता है हमने तुम्हें बख्श दिया। दरअसल ये आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ ख़ास है और सहाबा के साथ ख़ास है। इसमें पहली बात यह है कि 3 जगहों की तरफ सवाब की नीयत से सफ़र करना जायज़ है। इसके अलावा किसी और जगह या कब्र की तरफ सवाब की नीयत से सफ़र करने को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। जो लोग मदीना इस नीयत से जाते हैं कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की नीयत से जा रहे हैं, जबकि मस्जिद नबवी की ज़ियारत दूसरे नंबर पर है या वो नीयत में नहीं है, तो उनका ये सफ़र ही गुनाह है। और अगर इस आयत के लिहाज से देखा जाए तो क्या वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर दिया जैसा कि आयत के अंदर है? नहीं। अगर इस्तिग़फ़ार किया तो क्या आपको पता चल गया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार कर दिया? क्या आप शिरक भी करते रहें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आपके लिए इस्तिग़फ़ार भी करते रहें, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनियावी उमूर का इल्म नहीं? तो लोग ये शिरकिया अकायद इस आयत की बिना पर भी करते हैं, खुसूसन हज और उम्रे पर आने वाले। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। 19वां पॉइंट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हरफ आखिर ना मानना ईमान के मुनाफी है। सूरह निसा आयत नंबर 65 में मुसलमान और मोमिन होने की शर्त बतलाई गई। अल्लाह ताला ने कसम उठा करके कहा कि तुम उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस के इख्तिलाफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाकिम और फ़ैसला करने वाला न मान लें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़ैसला कर दें, यानी सही हदीस से जो बात मिल जाए, फिर अपने दिल में उस बारे में तंगी और नाखुशी महसूस ना करें और फर्मा बरदारी करते हुए उस फ़ैसले को जो कुरान और हदीस से साबित हो जाए उसको कबूल कर लें। यहाँ पर इंसान के अंदर अपने अपने ईमान का मुहासबा करने की चीज़ बतलाई गई। वो अपने ईमान को चेक कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सही हदीस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो बात सही साबित हो जाए उसको कबूल करते हैं, या नबी की बात छोड़ करके किसी और की बात को वो तरजीह देते हैं। क्या वो नबी के बराबर है जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हदीस को छोड़कर उनकी बात और कौल की पैरवी की जाती है? क्या वो नबी की तरह मासूम है? क्या वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर बात नहीं करता जिसकी आप बात नबी की हदीस को छोड़ करके मान रहे हैं? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी को क्यों लाते और बिठाते हो? तासुब की ऐनक को उतार करके कुरान तर्जमा के साथ और मुख्तसर ही तफसीर से अगर पढ़ लिया जाए और अगर हक़ तलाश करना है तो अल्लाह ताला ज़रूर हदायत से नवाजेगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रात की 27 नंबर आयत में फरमाया, वयहदी इलैहि मन अनाब, कि जो झुक जाए यानी हक़ तलाश करना चाहे तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको हदायत वाला रास्ता दिखाता है। 20वां पॉइंट आयत नंबर 69 में हदायत याफ्ता कौन लोग हैं? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में ही 4 रुतबे मिलेंगे। उन दोनों के साथ किसी तीसरे की इताअत करने वाले इससे महरूम होंगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वालों का 4 लोगों के साथ कल क़यामत वाले दिन हशर होगा। उनमें पहला अन्नबियीन, दूसरा वसिद्दीकीन, तीसरा अशुहदा, चौथा सालिहीन। ये 4 बड़े ग्रोहों के साथ अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले का हशर होगा, किसी और की इताअत करने वाले का नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला मकाम नबियों के साथ हशर होगा और दूसरा सिद्दीकीन का मकाम है जो शुहदा से भी पहले ज़िक्र किया और सालिहीन से भी पहले ज़िक्र किया। क्या हमने कभी गौर किया कि शुहदा के कितने फ़ज़ाइल हैं और सालिहीन अल्लाह के नेक बंदों औलिया किराम के कितने फ़ज़ाइल हैं? लोग उनके साथ हशर करने की दुआएं करते हैं, लेकिन अल्लाह ने इन दोनों को बाद में ज़िक्र किया और नबियों के फ़ौरन बाद अगर किसी का ज़िक्र किया है तो वो सच्चे लोगों का ज़िक्र किया। यहाँ पर बात समझने की है, एक बंदा आम मुआशरे में रहता है, वो समझता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता हूँ, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करता, तो मुआशरे में वो बंदा बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन हमने कभी गौर किया कि वो बंदा क्या अल्लाह के साथ भी सच्चा है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी सच्चा है? अल्लाह के साथ सच्चा होने से मुराद क्या है? यानी वो शिरक तो नहीं करता? क्या वो अल्लाह के अलावा किसी और से मांगता तो नहीं? वो नज़र न्याज अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की तो नहीं देता? किसी और को मुसीबत और परेशानी के वक्त मदद के लिए तो नहीं पुकारता? किसी और के दरों पर और दरबारों पर धक्के तो नहीं खाता? अगर ये सारे काम वो कर रहा है तो दुनिया के साथ वो जितना मर्जी सच्चा हो जाए, वो अल्लाह के साथ कभी सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अल्लाह की कदर की नहीं जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक़ है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या वो सच्चा है? क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आने के बाद वो अपनी मसलक, अपने इमाम, अपने मुफ्ती की बात को इसलिए छोड़ देता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आ गई, मैं हदीस पर अमल करूँगा, अपने मसलक पर नहीं? अगर वो ये ऐसा करता है तो नबी के साथ सच्चा है। अगर वो ऐसा नहीं करता, पूरी दुनिया के साथ वो सच बोल ले, लेकिन उसका शुमार सिद्दीकीन के साथ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी आजमाइश है और समझने की चीज़ है। 21वां पॉइंट, काफिरों ज़ालिमों से क़िताल और जिहाद का हुक्म है और जिहाद के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। 22वां पॉइंट, ये किसका तरीका है? हमें खुद ही फ़ैसला कर लेना चाहिए। और इस पॉइंट में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये कहा और पूरी दुनिया के लोगों को ये कहा कि अगर वो लोग मौत से बच कर के मजबूत किलों और बंगलों में जाकर जहाँ मर्जी छुप जाएं, उनको मौत आकर के रहेगी। 23वें पॉइंट में अल्लाह ताला ने फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि तुम
अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह। 82 नंबर आयत में फरमाया कि लोग कुरान को तदब्बर और गौर से क्यों नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ कि बल्कि हमारे माशरे के मौलवी हज़रात इससे मना करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये आपको 14 इल्म नहीं आती, आपको अरबी नहीं आती, आप तर्जमे से पढ़ोगे तो आप गुमराह हो जाओगे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये बड़ी आसान किताब है। मौलाना साहब कह रहे हैं 14 इल्म के बगैर ये आपको कुरान नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने यह हदायत के लिए भेजा, हमने मुर्दों के ऊपर पढ़ने के लिए इसको रख दिया। सबसे बुरा सलूक अगर किसी के साथ मुसलमानों ने किया है तो वो कुरान के साथ नऊज़ु बिल्लाह किया। ये जितनी अजीम किताब थी, सबसे कम लोग इसी को पढ़ते हैं और सबसे कम इसी को समझते हैं। तो फ़ैसला हम कैसे हक़ पर कर सकते हैं, कैसे हक़ पर जा सकते हैं, इस पर हम गौर कर सकते हैं। 24वें पॉइंट में अच्छी और सही सिफारिश की इजाज़त दी गई और बुरी और गलत किसी का हक़ मारते हुए सिफारिश करने की ममानत की गई। 85 नंबर आयत में। 25वां पॉइंट 88 नंबर आयत में मुनाफिकीन के 2 ग्रोह बयान किए गए और कहा जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, यानी मुसलसल कुफर और इनाद और हक़ और सही बात से दूर ही भागता रहे, तो फिर उनको कोई राह हदायत पर नहीं ला सकता, क्योंकि फिर उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। 26वां पॉइंट कत्ल की अक़साम बयान की गई। जानबूझ करके कत्ल करना, गलती से कत्ल हो जाना और उसकी दियत और सज़ा बयान की गई। और कत्ल करने की सज़ा बयान की गई कि ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ये कुरान की आयत है, लेकिन कुरान की आयत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से समझा गया। इस तरह की जितनी आयत और अहादीस जमा की जाए तो पता चलता है अगर कोई बंदा हमेशा जहन्नम में रहेगा तो वो सिर्फ मुशरक है, शिरक करने वाला है। इसके अलावा बाकी सब वो सज़ा भुगतने के बाद निकाल लिए जाएंगे। और इस आयत का भी यही मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने बड़े जुर्म की सज़ा और वही सुनाने के लिए कहा, जो कि अहादीस से यही बात पता चलती है। वल्लाहु आलम। 27वां पॉइंट 94 नंबर आयत में एक दूसरे को सलाम करने का हुक्म दिया गया। इससे मोहब्बत बढ़ती है और मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़, ये सलाम असल में दुआ है जो हम समझते नहीं हैं। 28वां पॉइंट 97 नंबर आयत में फितने वाली जगहों से हिजरत करके अमन वाली जगह पर चले जाना, जहाँ पर आप दीन के अहकामात पर अच्छे तरीके से अमल कर सकें। जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने आते हैं तो पूछते हैं तूने क्या किया, तो कहते हैं हम मगलूब थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी नहीं थी, उसके अहकामात पर अमल करते हुए इस गरज से हिजरत कर जाते और अल्लाह के अहकामात पर अमल करते। 29वां पॉइंट 101 नंबर आयत में हालत खौफ में नमाज कसर करने का हुक्म और खौफ और जंग में नमाज का तरीका और है जो अक्सर मुसलमान नहीं जानते। 30वां पॉइंट 130 नंबर आयत में नमाज को मुकर्रर वक़्त पर फ़र्ज़ किया गया और अहादीस से पता चलता है कि वो अव्वल वक़्त में ज़्यादा अजर वाली और फजीलत वाली नमाज है, लेकिन अक्सर लोग इस पर अमल नहीं करते, मुकर्रर वक़्त पर नहीं पढ़ते, उस नमाज को आखिर वक़्त में या लेट करके पढ़ते हैं। 31वां पॉइंट आयत 110, 111, 112 में गुनाह के बारे में 3 चीज़ें बयान की गई। पहली चीज़, जो बंदा गुनाह बुरा काम कर ले फिर अल्लाह से तौबा करे। दूसरा, बंदा जो गुनाह करे लेकिन तौबा ना करे, उसी का बोझ उसी पर है। और तीसरा, वो बंदा जो गुनाह करे और फिर अपने इस गुनाह का जो बुहतान है वो किसी दूसरे पर लगा दे, जो बहुत ही बुरी चीज़ है और खुला गुनाह है। देख लें आज हमारे माशरे में इन 3 गुनाहों को और अपने अंदर भी जान करके अंदाज़ा कर लें। 32वां पॉइंट आयत नंबर 115 में जो शख्स हक़ वाज़े हो जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ यानी सही हदीस के ख़िलाफ़ काम करे और तमाम मोमिनों की राह को छोड़ कर चले, तो हम फिर उसको उधर ही मुतवज्जा कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जा हो गया। यानी अल्लाह ताला फिर उसको उसी बातिल राह पे लगा देता है जिस पर वो खुद चला। यानी हक़ जान कर वाज़े दलाइल आने के बाद भी अपने मसाले के पीछे ही पड़े रहना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार न करना, तो फिर अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं हम इसको दोज़ख में, जहन्नम में डालेंगे, जो बहुत ही बुरी जगह है। प्यारे भाइयों, एक बात यह है कि अहादीस और अहकाम पर अमल करने में सुस्ती हो जाना तो ये अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और दूसरी बात यह है कि इंसान का दिल कुछ कह रहा है, मसलक और इमाम और मुफ्ती कुछ कह रहा है, मगर कुरान और हदीस कुछ और कह रहा है, तो क्या वो दिल मसलक की बात को तस्लीम करता है या कुरान और हदीस की बात को, हक़ बात को? ये फ़ैसला और इम्तिहान है। हर बंदा अपने बारे में गौर कर ले, सोच ले। 33वां पॉइंट आयत नंबर 117 में फिर शिरक की बात को दोहराया गया। अल्लाह को छोड़ करके औरतों को पुकारना, जिनके नाम भी मुअन्नस है, यानी बुतों को या फरिश्तों को पुकारना, दरअसल ये सिर्फ शैतान को ही पूछते हैं जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की है। लोगों, शिरक से हर सूरत बच जाओ, इस मसले को समझ लो
یہ کڑوی حقیقت ہے، جان لو یہی حق ہے۔ اسی وجہ سے نبیوں کو پتھر مارے گئے۔ میٹھی میٹھی تبلیغ کرنے سے پتھر نہیں پڑتے، جیسا کہ آج کل لوگوں نے صرف نیکی کے کاموں کا حکم کرنے کا طریقہ اپنایا ہے، اور لوگوں کے جو برے کام ہیں ان کو نہیں روکتے کہ جس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ توحید اور شرک پر بات کرنا تو لوگ تفرقہ سمجھتے ہیں، اختلاف سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ میں رہے، مکہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے، لیکن وہ کون سی بات تھی کہ 40 سال کے بعد جب آپ نے دعوت دی تو سارے کے سارے آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو یہ توحید کی دعوت تھی اور شرک سے موڑنے کی یہ دعوت تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ من ذالک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک امن میں رہے، پھر آپ نے توحید کی دعوت دے کر کے تفرقہ ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج لوگ اس لیے توحید کو خالص اور کھل کے بیان نہیں کرتے، یہ تفرقہ پڑے گا، لوگ بات نہیں سنتے۔ تو میرے بھائی اگر اس بات کی وجہ سے مولانا صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب اگر اس بات کی وجہ سے تفرقہ پڑتا ہے تو میرے بھائی یہی اصل اور حق دین ہے۔ لیکن فروعی مسائل میں نرم رویہ اور درمیانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ 34واں پوائنٹ، اور قرآن نے سورہ نساء کی 59 اور 63 آیت میں جو کہا وہ سمجھ لیں، مان لیں تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ شیطان کی اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے جو راستے ہیں جو آیت نمبر 118، 119 اور 120 میں بیان کیے گئے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان سے مقرر شدہ حصہ لے کر کے رہوں گا، یعنی غیر اللہ کی نظر و نیاز دلوا کر کے رہوں گا، بتوں کے نام کی یعنی شرک ضرور کرواؤں گا، اور انہیں راہ حق سے بہکاتا رہوں گا، اور باطل اور جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، یعنی غیر اللہ سے امید لگانے کی امید ان کو میں دلاتا رہوں گا، اور ان سے زبانی وعدے کرتا رہوں گا اور سبز باغ دکھاتا رہوں گا۔ 35واں پوائنٹ، آیت نمبر 127 میں یتیم لڑکیوں سے ان کے حسن اور جمال کی وجہ سے شادی کر لینا اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اور معاشرے میں جو حق مہر جو چلتا ہے، جو مناسب ہے، جو آپ باقی آزاد عورتوں کو یا جس کے والدین لینڈ لارڈ ہوں ان کو جو حق مہر دیتے ہیں وہ ان یتیم لڑکیوں کو نہیں دیتے۔ کیونکہ آپ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دین نے اس بے انصافی سے روکا ہے۔ 36واں پوائنٹ، آیت نمبر 128 میں اگر عورت اپنے خامد سے کسی وجہ سے ناخوش ہو، کم خوبصورتی کی وجہ سے ہو یا زیادہ بیویاں ہونے کی وجہ سے ہو، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا حق کچھ کم کر لے، حق مہر یا جسمانی حق، جیسے حضرت ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا نے بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کو اپنی یہ باری دے دی، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ مگر نبی کی بیویوں میں حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنا شمار رکھنے کو ہی افضل جانا، طلاق نہیں لی۔ تو میرے بھائیوں یہی اسوہ رسول ہے، میری بہنوں اس کو سمجھو۔ مگر آج عورت طلاق ہی لیتی ہے، کوئی دوسری شادی کا سوچ لے یا زیادہ بیویوں کی وجہ سے کچھ کمی کرے جو جائز نہیں، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ سنو، غور کرو، مگر اللہ فرما رہا ہے وہ دونوں میاں بیوی ایسی صورت میں بھی اگر صلح کر لیں، سمجھوتا کر لیں، اسی میں ان کے لیے خیر ہے، یعنی طلاق لے کر کے گھر نہ اجاڑے، مگر لالچ ہر انسانی نفس میں شامل کر دیا گیا، اس سے اس اپنے حقیقی منفعت کو دیکھے۔ 129 نمبر آیت میں مردو غور سے سنو، تم سے یہ کبھی نہیں ہو پائے گا، اللہ رب فرما رہے ہیں تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ تم تمام بیویوں میں ہر طرح کا عدل کرو، گو اس کی تم کتنی ہی خواہش کرو اور کوشش کر لو، تم عدل نہیں کر سکو گے۔ اس لیے صرف ایک بیوی کی طرف مائل ہو کر دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوتی نہ چھوڑو، اگر صلح کر لو اور خوف خدا کر لو تو اللہ تعالیٰ بڑی رحمت اور بخشش اور مغفرت کرنے والا ہے۔ بعض دفعہ اس کے اچھے اخلاق و آداب یا خوبصورتی کی وجہ سے دلی میلان کسی بیوی کی طرف زیادہ ہو تو انشاءاللہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف میلان کچھ زیادہ تھا، مگر اس کی وجہ سے باقی خواتین اور بیویوں کے ساتھ آپ نے حقوق میں کوئی کمی نہیں کی، عدل ہی کرتے رہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن لوگ محبوب بیوی کی وجہ سے دوسری کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دوسری شادی کر کے پہلی کو بھول جاتے ہیں، یہ برائی ہے، اور پھر اس پہلی بیوی کو درمیان میں لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کے حقوق پورے کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں، یہ انتہائی ظلم ہے جس سے روکا گیا۔ مردو سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیویاں ہوں
تو وہ ایک ہی طرفی مائل ہو یعنی دوسری کو نظر انداز کر دے، اس کے حقوق پورے نہ کرے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ ساقط ہو چکا ہوگا۔ والعیاذ باللہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ہندوؤں کی رسم کی وجہ سے صرف ایک ہی شادی پر اکتفا کرنے کو ختم کرتے ہوئے زیادہ شادیاں کرنے کی اللہ توفیق دے، اور پھر حقوق صحیح طریقے سے پورے کرے اور انصاف کرے، تو یہ ایک بیوی کی نسبت بہت بہتر کام ہے، مگر ہمارے دینی لوگ اور ہندوانہ معاشرہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ آپ کی بیوی ہے پہلی، جی ہے، بچے ہیں، جی ہیں، کتنے ہیں، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، تو پھر آپ دوسری شادی کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں پھر غور کریں، اللہ رب العزت نے دوسری تیسری شادیوں کا یہ ذکر کیوں کیا، یہ مسائل کن کے لیے بیان کیے، کتنی جاہلانہ سوچ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں پر نشاندہی کیوں کروائی؟ شاید 2 3 4 یا چند صحابہ کے علاوہ 1,44,000 صحابہ میں سے 2 4 کے علاوہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں ملتا کہ اس کی ایک ہی بیوی ہو، بلکہ 2 4 کے علاوہ باقی تمام صحابہ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو اور خواتین کو اور معاشرے کو اللہ اس کے رسول کے احکامات سمجھنے والا بنائے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے احکامات آنے کے بعد دل کو اچھا نہ لگے، برا لگے، دل میں تنگی محسوس ہو، تو اپنے ایمان کی فکر کریں اور سورہ نساء کی 63 نمبر آیت کا خوب مطالعہ کریں۔ 37واں پوائنٹ، آیت نمبر 135 میں، ایمان والو، ہر حال میں عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرو، چاہے اس عدل و انصاف کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین کو یا رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے، اس لیے نفس کی پیروی کرتے ہوئے انصاف نہ چھوڑنا۔ 38واں پوائنٹ، آیت نمبر 137 میں، ایمان قبول کر کے کفر کرنا، پھر ایمان لا کر کے دوبارہ کفر کرنا، پھر اپنے کفر میں بڑھ جانا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ 39واں پوائنٹ، آیت نمبر 139 میں، پھر کافروں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست بناتے پھرتے ہو، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے، مگر آج اکثر مسلمان بڑے چھوٹے اسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں اور کفار سے مرغوب ہو کر کے اپنے طریقے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ 40واں پوائنٹ، آیت نمبر 140 میں، جہاں اللہ کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا مذاق اڑایا جائے وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ بیٹھو۔ آیت نمبر 41واں پوائنٹ، آیت نمبر 142 میں، منافق لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غور کر لیں ہم اپنی نمازوں کا اور اندازہ کر لیں۔ 42واں پوائنٹ، 145 نمبر آیت میں، اپنے دین کے معاملے میں کلمہ نبی کا پڑھنا، طریقے کسی اور کے ماننا، یعنی منافقین، تو ایسے لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ وہ کسی بھی معاملے میں، دینی معاملے میں منافقت کر رہے ہوں، جنہوں نے توبہ کر لی، مرنے سے پہلے اپنے اعمال کی اور اس حالت کو بہتر اور درست کر لیا اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اختلاف سے بچ گئے، جڑ گئے اور متحد ہو گئے اور اللہ کے دین کے لیے حقیقت میں مخلص ہو گئے، تو اللہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ 43واں اور آخری پوائنٹ، عذاب الہی سے بچنے کے 2 اصول۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو، یعنی حق آ جانے کے بعد اس پر عمل کرو اور اس ہدایت والی خصوصی نعمت کا شکر ادا کرو اور ایماندار رہو، تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے اپنایا جائے، اس میں ڈنڈی نہ ماری جائے، تو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ صحیح حق ادا کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، یا وہ اس میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کا حق ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت قدر کرے گا۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ معزز ناظرین سے آج کا درس بہت اہم ہے، تو اس میں کچھ طوالت آئی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔